فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ دیکھیں جس میں پاکستان کو ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پر پوری دنیا کے سامنے انہوں نے مینشن کیا ہے، اور ایسے میں ایک اس اہم بڑی بیٹھک کا ہونا کچھ سگنلز بھی آپ کو لگتا ہے کہ اشارے افغانستان اور بھارت کی اگر میں بات کروں جس طرح سے پاکستان میں وہ دہشت گردی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، اندرونی طور پر پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کو لگتا ہے اندرونی یا بیرونی سیکیورٹی چیلنجز میں آنے والے وقت میں آپ اضافہ بھی دیکھ رہے ہیں، خدشہ ظاہر کیا جا سکتا ہے اس میٹنگ کے بعد؟ سرا دیکھیے، وہ تو پچھلے سال جب مئی 2025 میں ہم نے جو جواب دیا تھا اس وقت بھی جب میں میڈیا پر حاضر تھا بہت زیادہ پوچھا جاتا تھا کہ انڈیا کے پاس اب کیا چوائس ہے، اس کے 8 جہاز تباہ ہو گئے ہیں، اس کو شرمندگی ہوئی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہنا شروع کر دیا کہ میں نے سیز فائر کروایا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جہاز گرنے شروع کر دیے۔ تو بہت سارا میڈیا جب یہ پوچھتا تھا کہ آگے آپ کے ذہن میں کیا لگتا ہے کہ انڈیا کے پاس کیا آپشن ہے، سندور 2 لانچ ہوگا؟ میں نے کہا سندور 2 لانچ ہوگا اسیمیٹرک طریقے سے، دہشت گردی کو سپورٹ کر کے، اور بیہائنڈ آر بیک ہوگا، یعنی کہ ایسٹرن سائڈ پہ انڈیا اور ویسٹرن سائڈ پہ افغانستان یا پراکسی فورسز کو سپورٹ کیا جائے گا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ویسا ہی ہوا۔ آج بھی دیکھیے دنیا ایک کہاں امن کی طرف موو کر رہی ہے، لیکن جو طالبان ہیں ان کو کیونکہ فورن فنڈنگ ایسی ہے، ان کو انکریجمنٹ ایسی ہے، ان کو لیوریج ایسے دیے جاتے ہیں، تو بالکل، اور میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمیں ان حالات، جو بدلے ہوئے حالات میں ہماری جو کنٹریبیوشن ہے، ہماری جو انفلوئنس ہے، ہم نے کوئی کمپنسیشن یا ریوارڈ کے طور پر نہیں، بٹ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم نے دنیا کے پیس کے لیے اتنی زیادہ محنت کی، دن رات کنوینس کیا، اتنی ڈائیورجنٹ انٹرسٹ کو آپس کے ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئے، کم از کم ایم او یو کرانے میں کامیاب ہوئے، اور اب دنیا کو بھی چاہیے کہ ہمارے جو دہشت گردی کے مسائل ہیں اور ہمیں جو فنڈنگ ہو رہی ہے ہمارے خلاف، مطلب جو ملکوں کو، ان پر بھی نظر بھی رکھی جائے، اور ہمیں خود بھی ڈپلومیٹک ایفرٹ میرا خیال ہے تیز کرنی پڑیں گی کہ دنیا کو ریلائز کروایا جائے کہ ہم نہ صرف پیسفل ملک اپنے لیے ہیں، بلکہ دنیا ہمیں ہیلپ کرے، جہاں دنیا کے دوسرے ممالک ہمارے مخالفین کو فنڈنگ کر کے ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی اور پراکسی وار ایک چلائے ہوئے ہیں۔ اور خالد صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ سیاسی اور سفارتی سطح پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ اور پاکستان کے پاس اب بڑا اچھا موقع ہے، ڈیفنس پیکٹ، مکہ ڈیفنس پیکٹ کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کی ریلیونس کتنی بڑھ چکی ہے، امپورٹنس کتنی بڑھ چکی ہے، تو سفارتی طور پر ہمیں کتنا زیادہ اس چیز کو اجاگر کرنا چاہیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ سنا پچھلے 14 مہینوں میں دیکھیں تو اپریل 2025 میں دنیا بہت سمجھتی تھی، ہم ایک پولیٹیکلی پولرائز ملک تھے، اکنامکلی چیلنجنگ سچویشن تھی ہماری، دنیا میں ہماری اس طرح ریلیونس نہیں تھی جتنی ہندوستان کی تھی، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ بڑی اکنامک پاور ہے، وہ اس کا کلاؤٹ ہے، اس کی ڈپلومیٹک ایفرٹس زیادہ ہیں، بائی لیٹرل ٹائز اور ٹریڈ بہت زیادہ ہے دنیا کے ساتھ، تو دنیا شاید ایز این obligation اگر کہیں بھی موقع آتا تھا پاکستان ورسز انڈیا تو انڈیا کو پریفر کرتی تھی۔ اب 14 مہینے میں بہت کچھ بدل گیا، انڈیا نے اپنی وہ کریڈیبلٹی لوز کی ہے، وہ ایک انفلوئنس جو تھا وہ کمپرومائز ہوا ہے، ہم نے جتنا کنٹریبیوٹ کیا آرم فورسز نے اور 25 کروڑ لوگوں نے، وہ اس میں بہت بڑا حصہ بنا، پھر ہم نے جو اپنی لیے سگنیفیکنس گین کی ایران اور امریکہ کے جنگ کے بارے میں، وہ دنیا دیکھتی ہے، تو ہمیں تو اب ایک نیو پلیٹ فارم، ایک نیو لیوریج حاصل ہوا ہے کریڈیبلٹی کا، اور میں اکثر کہتا ہوں سنا کہ دنیا میں ہر چیز پیسے سے خریدی جا سکتی ہے، ملٹری اکوپمنٹ، ہارڈ ویئر، ٹیکنالوجی، آئی ٹی، ایک چیز آپ پیسوں سے نہیں خرید سکتے، وہ ہے آپ کا پرسیپشن اور دنیا میں آپ کا امیج جو ہے، جو آج ہمارا امیج ہے کہ ہم ایک پیسفل ملک ہیں، بلکہ اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے، تو اس کو ہمیں لیوریج میں کنورٹ کرنا میرا خیال ہے بیسٹ ٹائم ہے، کیونکہ جب دنیا اپنے امن کی طرف چلی جائے گی تو بہت اچھا ہوگا، لیکن آپ دنیا کی میموری بڑی شارٹ ہے، دنیا اپرچونٹزم کے پوائنٹ آف ویو سے کام کرتی ہے، آج آپ ریلیونٹ ہے تو دنیا آپ کو انگیج کرے گی، چاہے وہ پاکستان ہو چاہے کوئی بھی ہو، ہم نے گلوبلی یہ دیکھا ہے کہ ٹریڈیشنلی دنیا آپ کو اس وقت تک انگیج رکھتی ہے جب ان کا آپ سے کوئی نیشنل انٹرسٹ کنورج کرتا ہے، تو آئی تھنک یہ آئیڈیل اپرچونٹی ہے ایک اپنی اکنامک چیلنجز کو دور کرنے کی، ایران سے آئل پائپ لائن کی بات کرنے کی تاکہ لوگوں تک ڈیویڈنڈز پہنچے، اور صرف میں تیل کی بات نہیں کر رہا، وہ ایک ملک کی اکانومی بوسٹ کرے گی، اکانومی ہے ہماری، بجلی سستی ہوگی، پروڈکشن ہماری سستی ہوگی، کاسٹ کم ہو جائے گی، ایکسپورٹ بڑھ جائے گی، ڈالر بہتر ہو جائے گا، تو یہ سارا ایک ڈومینو ایفیکٹ ہوگا ان اے پازیٹیو وے کہ ایک چیز چلے گی پھر دوسری کو لیڈ کرے گی، تیسری کو لیڈ کرے گی، تو یہ آئیڈیل سرکمسٹانسز ہیں کہ عام آدمی جو سڑک پر ہے، جو غریب ہے، جو ہیو اور ہیو ناٹ کے فرق سے بہت زیادہ افیکٹڈ ہے، ان کو بھی ہماری ڈپلومیٹک جو ہماری لیوریج اور ہماری سٹینڈنگ ہے اس کا فائدہ پاس ہو جائے گا۔ بالکل، اور پاکستان کی ریلیونس تو فور شور ہے، اور ایران اور امریکہ صورتحال کی بھی بات کر لیں تو اس میں بھی پاکستان کا کردار بڑا پرومیننٹ ہے، اور حالیہ جو دورہ محسن نقوی صاحب کا تھا وہ بھی ہم نے دیکھا۔ ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے اس پر بات کرتے ہیں خالد صاحب، جو صورتحال ایران اور امریکہ کی ہے، امریکہ کی یہ سٹیٹمنٹ، یا یوں کہہ لیجیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ کہ بہت جلد جو آبنائے ہرمز ہے اس کو امریکی علاقہ قرار دے دیا جائے گا، اور اس کے بعد
वाइट हाउस की ही स्टेटमेंट आना कि सदर ट्रंप ने मज़ाकन अबनाए हरमुज को अमरीकी इलाका करार दिया है, और ईरान की हम ऐसे में सूरत हाल देख रहे हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट है। ऐसी स्टेटमेंट्स के बाद आपको नहीं लगता कि मुज़ाकरात होना, पीस एग्रीमेंट की तरफ बात जाना थोड़ा खटाई में लगता है, मुश्किल लगती है सूरत हाल? देखिए, एक तो जंग लड़ना होता है और एक इंजरी कॉज करना होता है। आप इंजरी या पेन कॉज ही इसलिए करते हैं कि वो दुश्मन की इंड्योर करने की सलाहियत से ज्यादा हो। तो ये टू इन्फ्लिक्ट पेन एंड टू इंड्योर पेन का मुकाबला होता है जब भी जंगें होती हैं। तो हम आप देखेंगे कि ये जो जंग हुई है इसके अंदर एक आपने देखा कि एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी वाला भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐड किया है। आप याद करें जब उन्होंने ईरानियन नेवी के जहाज डुबोने के बाद कहा था कि हम जहाज हमने इतने डुबो दिए हैं, 160 जहाज सतह समंदर की जमीन पर हैं, हम कब्जा भी कर सकते थे लेकिन हमें डुबोने में ज्यादा मजा आता है। नाउ दिस इज एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी। और बहुत जगहों पर अभी भी जैसे उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का चाहे मजाक कहा, चाहे फिर उन्होंने काउंटर ब्लॉकेड कहा कि हम भी काउंटर ब्लॉकेड कर देंगे, फिर उन्होंने बहुत सारे ऐसे जुमले बोले जिसके अंदर एक एलिमेंट ऑफ एंगर खुद भी नजर आता है उनमें, और सुपर पावर के सदर को शायद सूट नहीं करता। और खास तौर पर ईरानी लोगों में तो आप एक रिवेंज का एलिमेंट प्रेडोमिनेंटली आप देख रही हैं। हाँ। बहुत बदले की एक कैफियत है। लोग अब चाहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए एक एम्बैरेसमेंट, अगर ह्यूमिलेशन नहीं तो एम्बैरेसमेंट कॉज की जाए, चाहे उनकी हुकूमत को खतरा पैदा करके, चाहे उनका इमेज ग्लोबल कॉम्प्रोमाइज करके, चाहे उनकी अप्रूवल रेटिंग कॉम्प्रोमाइज करवा के। तो ईरान भी एक काउंटर कर रहा है। आने वाले वक्तों में आखिरी जुमला इसके ऊपर ये है असना कि ये जो सेकंड राउंड हुआ है ना कॉन्फ्लिक्ट का, जिसमें एस्केलेट हुआ था, वो भी दुनिया के लिए और एमओयू के लिए अच्छा नहीं हुआ। देखिए, उससे पहले ऑलमोस्ट कन्वर्ज कर चुके थे दोनों, अपनी अपनी फेस सेविंग में अनाउंस कर चुके थे दोनों, एक एलिमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन लिए बैठे थे कि हमने कर लिया। वॉयलेशन के बाद एक प्रेसिडेंट ट्रंप का वो भरम भी टूट गया कि अमेरिकन मिलिटरीली जीत सकते हैं, और ईरान को एक और कॉन्फिडेंस आया कि हमने दूसरा राउंड भी बर्दाश्त कर लिया है और अमेरिका हमारा कुछ भी नहीं कर सका। तो इस तरह की जब कैंपेन्स होती हैं, चाहे वो 7 दिन चली या 12 दिन चली, आपका स्टैंस और हार्ड हो जाता है, आपकी कन्विक्शन स्ट्रांग हो जाती है, और आपको प्रेशर लोगों का बहुत ज्यादा आ जाता है, अपने अपने लोगों का, कि आप डटे रहें, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, बस थोड़ा सा और रहता है तो वो समझते हैं अमेरिका धकेला जाएगा, और अमेरिका समझता है कि मैं चंद दिनों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कब्जा करके, जैसे वो बयान जिस तरह के दे रहे हैं। तो आई थिंक इनको परहेज करना चाहिए। आई थिंक मिलिटरीली जिन दोनों मुल्कों ने कोशिश करके देखी है, डिप्लोमेसी ही एक ऑप्शन रह गई है, जो बेस्ट कार्ड है वो समेट लेने चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और खालिद साहब, अगर फैक्ट्स की बात करें और सूरत हाल अब अमेरिका की देखें, जितना नुकसान हो चुका है और जो बढ़ते अखराजात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए जो अमरीकी इंतज़ामिया उसने कांग्रेस से 67 अरब डॉलर की दरख्वास्त की है, और ईरान जंग में जो अमेरिका के चौथाई MQ-9 रिपर ड्रोन्स थे वो भी ख़त्म हुए हैं। और अब इस तरह से ये कहना कि बिल्कुल ईरान को ख़त्म कर देंगे, आखिरी ऑप्शन भी यही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्ज़ा ईरान अमेरिका का हो जाएगा, हर सूरत ईरान से इसका कब्ज़ा छुड़ा लिया जाएगा, तो इस तरह तो मामलात कभी भी सीधे नहीं हो सकते। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और बयानात भी इसी तरह, जो मैं पिछले सवाल के जवाब में कर रहा था कि जब इस तरह की जो कैंपेन लॉन्च करते हैं तो आपको उतनी हाइप और उतनी लोगों के दिमागों में एंग्जाइटी क्रिएट करनी चाहिए जिसको आप बाद में सबसाइड कर सकें या मैनेज कर सकें। जितना आप प्रोलॉन्ग करते हैं, जितना मैसिव डिस्ट्रक्शन करते हैं, जिस तरह के आप ऑफेंसिव बयानात देते हैं, तो उतना ही इमोशनली डिफिकल्ट हो जाती है जंग को वाइंड अप करना, क्योंकि लोगों के ख्यालात, लोगों की तवक्कुआत, लोगों की उम्मीदें, लोगों के खौफ आपके डिसीजन मेकिंग के लूप का हिस्सा बन जाते हैं। जिसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा पब्लिक को बताएंगे, जाहिर है उतने में अवेयरनेस आएगी, वो पार्ट ऑफ द डील बन जाएंगे, तो वो 1 या 10 या 15 नहीं, वो एक मुल्क के ऑलमोस्ट 9 करोड़ नेगोशिएटर बन जाते हैं। तो वो फिर आपको उनको कूल डाउन करना बड़ा मुश्किल होता है, और यही यहाँ पे मैं मुश्किल पेश आ रही है। जो आपने कहा है सैंक्शन, वो जो उन्होंने कांग्रेस से अप्रूवल के लिए किया है, ईरान के खिलाफ एक डील करना मुझे एक और आसान लगता है। मैं हाईलाइट करता चलूं कि मेरे ज़हन में, देखिए, क्यूबा पर भी पाबंदियां लगी हुई हैं, लेकिन सना आप याद करें वो क्यूबा की पाबंदियां मोस्टली कांग्रेस ने लगाई हुई हैं। अमेरिकन लॉ के मुताबिक कभी भी कोई पाबंदी उठानी है, अगर ये उठाई जाएगी तो क्यूबा की जो उठाई जाएगी तो वो सैंक्शन अप्रूव दोबारा कांग्रेस ही करेगी तो उठाई जाएंगी। लेकिन यहाँ पे ईरान के खिलाफ मोस्टली एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत सैंक्शन लगी हुई हैं, जिसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप चाहे तो एग्जेक्टिव ऑर्डर करके अंडू कर सकते हैं, इनको मुश्किल नहीं है। तो आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप अर्न कर लें गुडविल अपना, एक क्रेडिबिलिटी भी अर्न हो जाएगी, ईरान को भी एक विनिंग ट्रॉफी के तौर पर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो दुनिया को मेरा ख्याल है मूव करना चाहिए, बजाय बयानात में। इतनी जंग लड़ने के बाद भी अभी भी आप ऑप्टिक्स
नैरेटिव और मीडिया की जंग के जरिए जीतना चाहते हैं, जो मोस्ट लाइकली कोई भी नहीं जीत सकेगा। बिल्कुल ठीक है खालिद साहब, जो मिलिट्री पावर है अमेरिका की, उस पर तो एक डिस्प्यूट है। पीट हेग्सेथ का भी हमने देखा इख्तलाफ सामने आया था डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और मिसकोट भी किया गया इस चीज़ को, ऑल्दो के व्हाइट हाउस से इसकी तरदीद भी सामने आई थी। लेकिन खबरें ज़ाहिर है इंटरनेशनल मीडिया भी इस चीज़ को कवर कर रहा है। ईरान की सूरत हाल इस टाइम क्या है? मिलिट्री पावर को देखें, मीज़ल्स के हवाले से देखें तो उनके पास अभी भी इस मीज़ल्स मौजूद हैं कि जिससे वो आने वाले टाइम में जंग को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं? क्या लगता है आपको? सना रिलेटिव है ना, ये मैं ये नहीं कह रहा कि उनके पास 100% कैपेसिटी रिस्टोर कर ली हाँ। उन्होंने या उन्होंने रिकूप कर लिया, ऐसा नहीं है। लेकिन ईरान ने तो ये देखना है कि मैं जितनी मेरी कैपेसिटी रह गई है, चाहे वो 45% है या रिकूप करके 55%, जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 60 और 70 तक वो ले गए अपनी स्ट्रेंथ को दोबारा, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन बड़ी लो कॉस्ट है, लो टेक है रिलेटिवली, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत फैला हुआ है, उनके 32-33 डिवीजन है, जस्ट लाइक मिनी प्रोविंसेस हैं, हर एक के अंदर फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, हर एक इंडिपेंडेंट लाइक मजाक की तरह काम करता है, हर एक को बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल और सप्लाई आउटसाइड से चाहिए नहीं, तो ये उनको एडवांटेज है रिकूप करने के लिए। तो वो तो शायद मैं बिलीव कर लूं कि 60-70% तक वापस चले गए हों। लेकिन अमेरिका के जो पैट्रियट हैं, जो टोमाहॉक है, जो थर्ड हैं, जो फायर हो चुके हैं, जो 35% लेकर 45% बचे हैं सिर्फ, वो अमेरिका ऑलमोस्ट 90 पैट्रियट अगर एक साल में बनाता है, तो आप हजारों पैट्रियट कैसे बना सकते हैं अगर हम कॉस्ट को अलग कर भी दें। तो मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप को ये रियलाइज हो भी गया है कि अब वो मिलिटरीली नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि उनके पास डिप्लीशन का चॉइस है जरूर, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी है। कीमत क्या है? अमेरिका की ग्लोबल डेटरेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, यूक्रेन पे जो सपोर्ट करते हैं वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, कोरिया को जो डिफेंड करना है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, फिर ताइवान के मौजू पर चाइना के खिलाफ डिटरेंस बहुत कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। दैट मीन्स कि चाइना को खौफजदा सिर्फ आप बयान से और टेलीविजन चैनल पर नहीं कर सकते, आपको डिटर करना होता है क्रेडिबल वेपन्स के जरिए, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। तो ईरान की जंग के बाद सबसे ज्यादा शायद मिलिटरीली अगर किसी को फायदा हुआ है तो ईरान को हुआ है, आई एम सॉरी चाइना को हुआ है, क्योंकि चाइना समझता है कि जो मिसाइल प्लान्ड थे ताइवान के मौजू पर चाइना को डराने के लिए, वो तो ऑलमोस्ट 60% डिप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे। तो अमेरिका ने अपनी विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी खुद खोल दी है। उस मुल्क पर, अमेरिका पर किसी ने हमला नहीं किया, वॉर ऑफ चॉइस थी अमेरिका की, अमेरिका ने खुद हमला किया है। तो ये अमेरिका को रियलाइज करना चाहिए कि वॉर ऑफ चॉइस में आपको फिर ज्यादा ऑब्लिगेशन होती है कि वॉर ट्रॉफी आपने दिखानी होती है। तो फेस सेविंग का टाइम है, ऑप्टिक्स की जंग नहीं हो सकेगी अब कंटिन्यू, बयानात से नहीं होगी। मेरा ख्याल है जितनी जल्दी वाइंड अप करके एक मेजरेबल, जैसे मैंने कहा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से प्रेसिडेंट ट्रंप एक क्रेडिबिलिटी अपनी गेन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है।